واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب زدني علما آمین یا رب العالمین. جی ہم کل کر رہے تھے مبنی اسماء کون سے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں سے پہلی کیٹیگری ہم نے دیکھی تھی, صرف بس ان کو دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں, کہ ضمائر, ٹھیک ہے, ضمائر جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں, اور ضمائر جو ضمائر الرفع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ضمائر النصب اور ضمائر الجر یہ بھی ہم نے دیکھ لیے تھے. یہ کلیئر ہے نا نجمہ؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دوسری کیٹیگری دیکھی تھی جو فئۃ الثانی, رائٹ, فئۃ الثانیہ, یہ تھی فئۃ الاولی یعنی پہلی کیٹیگری, کیونکہ یہاں کہا تھا نا کہ ما عدا الفئات الاتیتی, ان نیچے آنے والی کیٹیگریز کے علاوہ باقی سارے معرب ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والی کیٹیگریز مبنی ہیں, ٹھیک ہے. تو فئات ان کی جمع ہے, تو پھر یہ الضمائر جو تھا وہ فئۃ الاولی تھا, پہلی کیٹیگری, پہلی جماعت. اور فئۃ الثانیہ کیونکہ السلام علیکم رفعت. السلام علیکم رفعت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس لیے ابھی کیونکہ جسٹ کام میں ہوں, میں نے ابھی وہ کیا, آپ کو جوائن کیا. میں بول رہا تھا یہ کل کے بھی جیسے پروگرام کی ویڈیو جیسے آپ بھیجیں گے تو مجھے بڑی مہربانی. کیا کل کی ریکارڈنگ ہے؟ کل کی ہاں ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس؟ جی جی جی, آپ نے پچھلے تو والی کل دیکھ کی لی اور تھی؟ آج کی, کل کی اور آج کی ریکارڈنگ کیا مجھے بھیج دیں پلیز. انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلیں, بڑی مہربانی. جزاکم اللہ خیر. وہی ہے, ٹھیک ہے. تو جی فئۃ ثانیہ تھا اسماء الاشارہ. اسماء اشارہ جو ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں, لیکن دو اس میں سے جو تثنیہ کے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں, کیونکہ ہاذانی حالت رفع میں آتا ہے اور ہاذینی حالت نصب اور جر میں آتا ہے. اسی طرح الفئۃ الثالثہ, تیسری کیٹیگری جو ہے الاسماء الموصولہ, اور ان کی مثال کیا تھی؟ الذی, اللتی, الذین. اس میں بھی جو تثنیہ کے اسم موصول ہیں وہ معرب ہوتے ہیں, اور باقی جو ہے مبنی ہوتے ہیں, کیونکہ اللذانی حالت رفع میں آتے ہیں اور اللذینی حالت نصب اور جر میں آتے ہیں. اچھا, چوتھی کیٹیگری جو ہم پڑھ رہے ہیں, نہیں یہ تو ہم نے ساری کیٹیگریز پڑھ لی تھی, بلکہ پڑھ لی تھی کل, ساری پڑھ لی تھی ہم لوگ. اس ساری پہ پڑھ گئے لی تھے, تھی. ٹھیک ٹھیک اسماء ٹھیک ٹھیک الخمسہ پہ چلے گئے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہم اعراب الاصلیہ والفرعیہ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اعراب الاصلیہ والفرعیہ, کچھ اعراب اصلی ہوتے ہیں اور کچھ فرعی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم اس کو اس طرح بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ اعراب حرکات سے شو ہوتے ہیں, اس کو ہم کہیں گے اعراب بالحرکت, رائٹ, اعراب بالحرکہ. اور کچھ اعراب بالحروف ہوتے ہیں, جو کہ نورین کہہ رہی تھی کس طرح زیادہ اچھی سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اعراب کا مطلب ہوتا ہے وہ حالت, یعنی کہ حالت رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے. تو کچھ جو ہے وہ حرکات سے شو ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ حروف سے شو ہو رہی ہوتی ہیں. جو یعنی حرکات سے شو ہو رہی ہوتی ہیں ان کو انہوں نے اصلی کا نام دیا ہے, اعراب الاصلیہ, ٹھیک ہے, اصلی اعراب. وہ ضمہ جو ہے وہ حالت رفع کا اصلی اعراب ہے, فتحہ نصب کا ہے, اور کسرہ جر کا اصلی اعراب ہے, اس طرح اس کو کہا جاتا ہے. اور باقی جو ہوں گے وَهُنَاكَ عَلَامَةٌ أُخْرَى رَعِيَّةٌ, اور کچھ دوسرے جو مطلب دوسری طرح سے حالت رفع نصب جر شو ہو رہی ہوگی, اس کو فرعی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کون سی کیٹیگریز تھی وہ کل ہم دیکھ رہے تھے. اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جمع مؤنث سالم, جمع مؤنث سالم. سماواتی, ہمیشہ سماواتی ہی رہے گا, حالت نصب میں بھی اور جر میں بھی, لیکن رفع میں وہ نظر آئے گا کہ سماواتو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ویسے سماواتی, جر میں تو ویسے ہی سماواتی ہونا چاہیے, تو ایکچولی نصب کا ہی ہمیں دھیان رکھنا ہے. علامات النصب فیہ الکسرہ, کسرہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ علامت نصب ہے, ایکچولی تو یہ نہیں ہوتی نا علامت نصب, اس لیے یہ فرعی ہے. دوسری کیٹیگری تھی ممنوع من الصرف,
اس کو ہم غیر منصرف بھی کہتے ہیں، اور غیر منصرف وہ ہوتے ہیں جو نہ تو تنوین لیتے ہیں نہ ہی کسرہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ کسرہ آنا ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ زبر کی صورت میں شو ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کی مثال کیا ہے؟ علامت الجری، علامت الجری فی الفتح. اس میں جو مثال نیچے دی ہوئی ہے اس میں جر کی جو علامت ہے وہ فتحہ کی صورت میں نظر آ رہی ہے. اذهب الى فرعون، حالانکہ فرعونی ہونا چاہیے تھا، حالت جر میں ہے الہ کی وجہ سے، لیکن وہ کس طرح شو ہو رہی ہے؟ اس فتحہ کے ساتھ. یہاں تک ہم نے کل کیا تھا. الاسماء الخمسہ آج ہمارا ٹاپک ہے، اور اس میں بھی وہ سب کو میرا خیال ہے پتہ ہی ہوگا، اگر نہیں پتا تو مائک آن کر کے پوچھ لیجئے. اسماء الخمسہ یہ 5 اسماء ہوتے ہیں: ابو، اخو، حمو، فو اور ذو. اور اس میں جو ہے نا کل العلامات فیہا فرعیہ، اس میں جو بھی جو علامات ہیں حالت رفع کی، نصب کی، جر کی، وہ ساری فرعی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ دیکھیے حالت رفع کی کیا ہے، مثال اس کی دی ہے نحو جاء ابوک، کیا تیرے والد آئے، کیا تیرا باپ آیا. تو اس میں جو والد ہیں وہ حالت رفع میں ہیں، کیونکہ کام کرنے والے ہیں، آنا ان کا کام ہے. ابو آیا، یہ جو با کے آگے واو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نشانی ہے حالت رفع کی. یہ علامت الرفع، علامت الرفع الواو. ٹھیک ہے، الواو جو ہے واو ہے، علامت رفع کی نشانی ہے. اسی طرح اعرف اباکا، میں آپ کے والد صاحب کو جانتی ہوں. ٹھیک ہے، تو والد صاحب کو جانتی ہوں یہاں پہ حالت نصب میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ الف، علامت النصب الالف. علامت الجر الیا. نحو اس کی مثال کیا ہے؟ عین سیارت ابیک، تیرے والد صاحب کا گاڑی کہاں ہے، تیرے والد صاحب کی گاڑی کہاں ہے. اب سیارت ابی، یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا، رائٹ. تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے، تو یہ ابی آ گیا. یہاں پہ یا جو ہے وہ اس کی نشانی ہے جر کی. کلیئر ہے نسیم صاحب، شبانہ، نجمہ؟ جی جی، بس ایک بات مجھے ذرا وہ ہو رہی تھی جی کہ ہم لوگ ہمیشہ مضاف علیہ کو کیسا لیتے تھے کہ جو ہے اس میں ال آئے گا اور یہ ہوگا، پھر زیر ہوگا دوسرا والا جیسے ہے نا. اب یہ سیارہ تو ابھی کا یہ میں نہیں پہچان پائی تھی کہ یہ مضاف علیہ بنا ہے. ہاں نہیں دیکھیں، ک تو ضمیر جڑی ہوئی ہے نا اینڈ پہ، لیکن ہاں ہاں سیارت ابی، یعنی یہ وہ حالت جر میں یا جو ہے نا وہ شو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ابی کا. اسی لیے یہ دیکھیں نا، جیسے دیکھیں وہ جیسے مثال آپ اس طرح بھی دیکھیں نا، ابو بکر، ابا بکر، ابی بکر. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عن ابی بکر اگر آئے گا نا، یعنی حضرت ابو بکر سے کوئی حدیث روایت ہے تو آئے گا عن ابی بکر. ہاں اب جیسے عام طور پہ اگر ہم لیتے ہیں اس میں نہیں، نا میں نے کہ غلط بول دیا، ابھی ال بکر آتا کی مثال غلط بول دی میں نے. ہاں جی بولیے. ال آتا ہے جیسے نا اس میں جب ہم اضافت قائم کرتے ہیں تو ظاہر ہے دوسرے والے جو پارٹ ہے اس میں مضاف الیہ میں ال لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس میں نہیں کہیں نظر ضروری تو نہیں ہے نجمہ. ہاں یہی بات مجھے تھوڑا سا کلک کر رہی تھی، تو اچھا، اس پہ میں اسی وجہ سے نہیں میں اس نہیں، میں نا وہ ہو گئی ضروری تھی. نہیں ہاں ہے کہ الف لام آئے اس پہ، مضاف الیہ پہ. ہوں ہوں بغیر الف لام کے بھی آ سکتا ہے. اور صحیح اسپیشلی جب اس طرح کا وہ مضارع ہو مضاف الیہ، کیونکہ یہ مضاف الیہ کا کے ساتھ مل کے دوبارہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ڈبل ہے یہ ڈبل، یعنی نا. ہاں ڈبل مرکب ہاں اضافی ہے یہ. ٹھیک ہے آگے سمجھ بات. ہاں سیارت ابی ایک مرکب اضافی ہے، اور ابی کا دوسرا مرکب اضافی ہے، تیرے صحیح باپ کی گاڑی. ٹھیک ہے. صحیح ہے، یہ مرکب اضافی صحیح. ٹھیک ہے. اور کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں. تو یہاں پہ کیا بات ہوئی تھی کہ واو حالت رفع کی نشانی ہے اسماء خمسہ میں، اور الف جو ہے وہ علامت نصب کی نشانی ہے، اور یا حالت الجر کی، علامت الجر کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تعرب الاسماء الخمسہ بهذه العلامات اذا كانت مضاف الى غير ياء المتكلم وَإِلَّا أُعْرِبَتْ بِالْعَلَامَاتِ الْأَصْلِيَّةِ. اچھا، کیا یہاں پہ بات بتا رہے ہیں آپ کو
جو یہ اسماء خمس ہے نا، یہ ان جو اوپر مثال تھی نا کہ واو یا اور الف کے ساتھ ان کی اعراب شو ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان علامتوں کے ساتھ، واو الف اور یا کے ساتھ. اب اذا کانت مضافتا الی غیر یا المتکلم، جب یہ مضاف بن کے آتے ہیں، یہ جو واو الف اور یا ہے نا، یہ کب اس طرح سے شو ہو رہے ہوں گے؟ جب یہ مضاف بن کے آئیں گے. دیکھیے انہوں نے کہا ہے اذا کانت مضافتا الی، جب یہ مضاف بنتے ہیں، باقی سب کے ساتھ جب بنتے ہیں تو اسی طرح آئے گا غیر یا المتکلم. لیکن یا متکلم جو ہے اس کے ساتھ جب بنتے ہیں پھر وہ اس طرح سے معرب نہیں ہوتے، پھر وہ مبنی ہی ہوتے ہیں. اور اس کی نا مثال آگے انہوں نے دی ہوئی ہے، یا پھر میں نے لکھی ہوئی تھی اپنے پاس، دی نہیں ہوئی، میں نے اپنے پاس بک میں لکھی ہوئی ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی لکھی ہو. کیف صاحب نے مثال دی تھی. مبنی کیسے ہو جائیں گے؟ مبنی معرب ہو جائیں گے نا، مبنی نہیں، معرب کیسے ہوں گے؟ وہ ہمیشہ دیکھیں، آپ مجھے بتائیے نجمہ کہ میرے والد صاحب آئے، اس کا عربک بتائیے مجھے. نہیں. اب اس میں جیسے وہ میں کوشش کرتی ہوں، لیکن جیسے اس میں تو ان کے اعراب بدل رہے ہیں نا، جی، جو آگے ابا جو ابو ابی ہو رہے ہیں، یہ تو معرب ہاں ہے نا. ہاں، لیکن یہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، لی اخن سالتو اخن، یہ نہیں، اس کو نہیں میں بتا رہی ابھی، اچھا پیچھے والے ہی بتا رہی، یہی تو میں میں اس کی کہہ رہی ہوں بات کہ نہیں کیا. کر رہی، ہاں میں اس کی ہاں ہاں بات ہاں، نہیں کر رہی، میں ٹھیک ٹھیک اس ٹھیک کی بات کر رہی ہوں نجمہ. یہ جو ہے نا الا غیری یا المتکلم، میں اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا باقی تو جب اضافت بنتی ہے نا، تو باقی جب اسماء کے ساتھ بنتی ہے تو وہ الف واو یا کی شکل میں نظر آتا ہے. جیسے یہ مثال ہے، یہ میں نے کہا نا ٹھیک کہ مرکب اضافی ہے، ابو کا تیرا باپ، ٹھیک. ابا ہاں کا بالکل. تیرا باپ، ابی کا تیرا باپ، سب کا مطلب ہے تیرا باپ. اور یہ ہاں تیرا باپ ٹھیک یہ ہے. مضاف مضافلے ہے، ٹھیک ہے، بالکل بالکل. ٹھیک ہو گیا نا. لیکن دیکھیں ابو ابا ابی آیا ہے، لیکن ہاں اس سے اگر ہم کے ہاں بجائے نجمہ بات یہ ہے کہ کے بجائے چھوٹی یا کے ساتھ جوڑنا ہو، بات ٹھیک ہے. یہ ہے. انہوں نے کہا باقی سب کے ساتھ تو جب اضافت ہوتی ہے وہ یہ واو الف یا کی شکل میں نظر آتا ہے، لیکن اگر یا متکلم کے سے اضافت ہو پھر وہ اس طرح سے نہیں شو ہو رہی ہوتی واو الف یا کی شکل میں. میں اب آپ سے کیا کہہ رہی ہوں، یہی والی مثالیں لیں ساری نجمہ، یہی والی مثالیں لیں، جی لیکن جی. تیرے باپ کی بجائے میرا باپ لگائیں. ٹھیک ہے کہ کیا یہاں پہ آجا ابو کا، کیا تیرا باپ آیا، اس کی بجائے آپ لکھیں کیا میرا باپ آیا. اس طرح بنائیے، اس کو بنائیے ذرا نجمہ. کیا آپ میرا باپ، میرا ہاں باپ آیا. جی، اجا ابو کی، ابو کی، ابو نہیں میرا کی نہیں بھی نجمہ، ہوگا. ہاں ہاں یعنی میرا، آپ اپنے باپ کی بات کریں. ہاں. آپ اپنے باپ کی بات کریں نا نجمہ، آپ جو بولیں جا گی. ابھی، جا ہاں ابھی. ہاں، بی ہاں رائٹ، ہاں صحیح ہے نا. جب آپ نے ہاں کہنا میرا باپ تو کیا ہوگا، ابھی. ہاں. تو کیا واو لگا اس میں؟ نہیں، یا لگ گئی نا، نہیں. یا متکلم لگی نا. ہاں یا متکلم لگی ہے نا، وہ تو اس کا کو ریپلیس کر رہی ہے نا. اس کا ہاں کی بجائے آپ نے یا بول دیا. کا مطلب ہاں ہے تیرا باپ، یا کا مطلب ہے میرا باپ، ہاں. ٹھیک ہے. لیکن میں بات کر رہی ہوں اس واو کی، واو آیا اس میں اس کی بات نہیں کر نہیں رہی نہیں ہوں. نہیں نہیں نہیں، نہیں آیا. یہی والی بات صرف یہاں سمجھائی جا رہی ہے نجمہ. جب یا ٹھیک ہے. متکلم ہوگا نا اس میں یہ والی واو یا الف نظر نہیں آئیں گے آپ کو، یہ والی بات بتائی ٹھیک جا رہی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ تینوں حالتوں میں اس کو لگا کے دیکھیے. آپ نے یہاں تو لگا لیا نا حالت رفع میں، آپ حالت ہاں نصب میں لگائیے. میں آپ کہیے کہ میں اپنے والد کو جانتی ہوں، عارفو بھی لگائیے. عارفو ابھی. بھی ہی آئے گا نا، میں اپنے، حالانکہ ابھی. والد نصب ہے پھر بھی ہاں وہ ابھی ہی آئے گا کیونکہ چھوٹی یا جڑی ساتھ اس کے. تو یہ بتا رہے ہیں وہ، میرا خیال کلیئر ہو گیا ہوگا، ہاں ٹھیک ہے. ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واو الف اور یا جو ہے نا، یہ حالت رفع نصب جر، یہ جب باقی چیزوں کے ساتھ اضافت ہوتی ہے تب یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں.
लेकिन या मुतकल्लिम के साथ नहीं आएंगे, या मुतकल्लिम के साथ नहीं, गैरा या मुतकल्लिम ये कहा हुआ है, गैरा या मुतकल्लिम। जब या मुतकल्लिम के साथ इजाफत होगी ना, फिर आपको ये वाव अलिफ या नहीं नजर आएंगे, क्योंकि वो तो हमेशा फिर आप अभी बोलेंगी, राइट, मेरा बाप, अखी बोलेंगी मेरा भाई, चाहे वो अखी काम कर रहा है या उसके ऊपर काम हो रहा है या वो इजाफी हालत में है, ठीक है, हालत नसब रफ जर में सब में अखी ही लगेगा, वाव अलिफ या नजर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? जी जी ठीक है। अगर किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज खुद ही माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि नजमा ने ऑन किया हुआ है तो इसलिए मैं उनके साथ चल रही हूँ। अच्छा, अब ये तो इजाफत की हालत होगी ना नजमा, ठीक है, लेकिन जब नॉर्मल होगा इजाफत के बगैर, ठीक है, फिर उनकी जो असली अलामात है ना, असली अलामात हम इनको कह रहे हैं, यानी जो एराब वो हरकत के जरिए आ रही है ना, मा फतहा कसरा, इसी को असली कहा था ना शुरू में। जी जी। तो जब ये इजाफत में लाना है नजमा, तो फिर ये असली अलामात लेता है, यानी ली अखुन मेरा एक भाई है, सअल तू अखन मैंने भाई से पूछा, अंत अखिन मेरे भाई की तरह है। क की वजह से हालत जर में भी आ गया, आपको डबल ज़ेर नजर आ रही है, सअल तू अखन मैंने एक भाई से पूछा, यहाँ पे आपको हालत नसब में डबल जबर भी नजर आ रही है, ली अखुन मेरा एक भाई है, ये खबर होने की वजह से आपको हालत रफ़ भी नजर आ रही है, ठीक है, ठीक है, ये असली अलामत होगी इनकी। हाँ, जब ये अकेले आए अपनी असली अलामात लेती हैं, और असली अलामात से क्या मुराद है, एराब बिल हरकत, राइट, तो हरकत आ रही हैं, फतहा कसरा दम्मा, ठीक। लेकिन जब मुदाफ बन के आते हैं, फिर वो वाव अलिफ या की शक्ल में वो नजर आ रही होती है, मुख्तलिफ हालतें, ठीक है, ठीक, वो फरई एराब होते हैं उसके, और उसमें भी या मुतकल्लिम एक्सक्लूडेड है, या मुतकल्लिम पे वो कायदा अप्लाई नहीं होता, ठीक है। जी। अच्छा, चौथी कैटेगरी है जमुल मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम का भी जो एराब होगा वो आपको हरकत से नजर नहीं आएगा, किससे नजर आएगा, हुरूफ से नजर आएगा, ठीक है ना नजमा? जी जी जी। जी, जैसे दखल इराब बिल हुरूफ, हाँ, इसको बोलेंगे इराब बिल हुरूफ। एराब बिल हुरूफ, बिल्कुल। कौन सा हर्फ है इसमें? इसमें वाव है, अलामत रफ़ वाव है, अलामत नस्ब और जर दोनों ही या है, ऐसे ही है ना? ठीक है। अच्छा, इस तरह ये जमा मुज़क्कर सालिम का भी इस तरह होता है, और मुसन्ना का भी इस तरह होता है, और मुसन्ना का मतलब है तस्निया बनाना, राइट, जी जी। मुसन्ना का मतलब तस्निया बनाना। कुल्लुल अलामाती फीही फरइया, तस्निया में सारी अलामतें जो है वो फरई होती हैं, ये हरकत से नजर नहीं आएंगी बल्कि हुरूफ से नजर आएंगी आपको, ठीक है। हालत रफ़ का क्या होगा, अलिफ से शो हो रही होती है ना, तालिबानी दो तालिब इल्म, हालत रफ़ में, हालत नसब और जर में या से शो हो रही होती है, ठीक है, ठीक है तस्निया में। क्लियर है यहाँ तक? जी, मुझे क्लियर है, और पूछ लीजिए हाँ, किसी बाकी और तो को अगर पूछ नहीं लें समझ सबसे, आ रहा हो। बाकी सबको भी क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब अगला हमारा टॉपिक है वो है अल इराब तकदीरी, यानी जो छुपे हुए एराब होते हैं, तकदीर यानी मुकद्दर से है ना, एराब अल मुकद्दरा यानी छुपे हुए एराब, वो कौन से हैं? ला तज़हरु नहीं जाहिर होती, अलामातुल एराबी फी सलासती अनवाइन मिनल अस्माई, तीन तरह के जो अस्मा होते हैं उसमें एराब की अलामतें हैं ना, वो शो नहीं हो रही होती, तुक़द्दरु फ़ीहिल अलामात, बस छुपाया जाता है इसमें अलामात को, वही वहाज़िल अनवाउ हिया, और वो ये अनवा हैं, कौन सी है, अल मक़सूर वल मनक़ूस वल मुदाफ इला या इल मुतकल्लिम। ये वाली चीज तो ऊपर क्लियर हो गई नजमा, वल मुदाफ इला जी या इल मुतकल्लिम, जो मैंने कहा, देखें आप, यानी जब छोटी या के साथ मुतकल्लिम के साथ जब किसी को मुदाफ बनाते हैं ना, वो देखें अभी 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 ही आ रहा था, वो आप उसकी मिसाल समझ लें, ठीक है।
اس صورت میں اس کا چاہے وہ حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، حالت جر ہے، نہ تو وہ آپ کو حرکات سے نظر آ رہا تھا، نہ ہی آپ کو حروف سے نظر آ رہا تھا. ایسے ہے نا نجمہ؟ ہاں بالکل بالکل، نہ کوئی حرکت اس کی بدل رہی تھی، نہ ہی حروف بدل رہے تھے. ٹھیک ہے، ہم اس کو کہیں گے بالکل کہ یہ اس میں اس کے جو ہے نا اعراب وہ مقدر ہیں، نہیں چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک. ایک یہ کیٹیگری تو کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے، 2 کیٹیگریز رہ گئی، 3 تھی نا انہوں نے کہا ٹوٹل. مقصور اور جی منقوص رہ گیا. یہ مضاف الی یا المتکلم میں نے آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں آگے کہ مقصور کیا چیز ہے. المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره الف لازمة. یعنی جو مقصور ہے نا وہ ایسا معرب اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف ہو لازم، یعنی بولنے میں الف بولا جائے. نحو اس کی مثال کیا ہے؟ المستشفى، الفتى، العصا. ٹھیک ہے، العصا. اب دیکھیں یہاں پہ تو خیر نظر ہی آ رہا ہے ہمیں الف، یہاں تو الف نظر ہی آ رہا ہے عصا میں، لیکن فتح میں چھوٹی یا نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کھڑی زبر لگا کے ہم فتح کر کے پڑھتے ہیں اس کو، ہے نا. اور مستشفى میں بھی. اب دیکھیں فی المستشفى بولے آپ حالت جر میں، ٹھیک ہے، یا آپ جو ہے وہ آپ کہیں کہ زرت المستشفى، میں نے ہاسپٹل کا وزٹ کیا. اب اس میں مستشفى حالت نصب میں ہے، تب بھی اس کو مستشفى ہی بولیں گی آپ. ٹھیک ہے، یا حالت رفع میں کیسے آ سکتا ہے کہ مستشفى جو ہے ہاں یہ مؤنث سے استعمال ہوتا ہے، هذه المستشفى الكبيرہ یا جدیدہ، یہ نیا ہاسپٹل ہے. میں نے اس کو حالت نصب میں حالت رفع میں یوز کیا ہے جملہ اسمیہ کے طور پہ. ٹھیک ہے، اس کو میں نے خبر کے طور پہ لیا ہے کہ یہ بڑا مستشفى ہے. یہ جو رفت، یہ جو آگے اس کی مثالیں دی ہوئی الفتح، العفا، العصا، یہ اسی کی ہے نا مقصورہ کی؟ جی جی بالکل. مقصورہ کا مطلب ہے اس کو ہم اپنی سادی زبان میں کھڑا زبر کہتے ہیں نا. دیکھیں اس کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ مستشفى پڑھتے ہیں نا اس کو، مستشفی تو نہیں پڑھتے. یا لکھا ہوا ہوتا ہے اینڈ پہ، لیکن پھر بھی وہ یعنی الف کی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. مستشفى پڑھ رہے ہیں ہم اس کو. العصا کے ساتھ تو یا نہیں ہے، اس کو اس پہ الف ہے. نہیں لیکن ہاں تو وہ تو ویسے ہی الف آ گیا نا. اچھا، ہاں کی ساؤنڈ تو اس میں بھی آ ہی رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے، تو یعنی آپ اس کو حالت نصب رفع جر میں کسی بھی طرح استعمال کریں تو یہ العصا ہمیشہ العصا ہی رہے گا. اس میں علامت منصوب یعنی نصب ہی رہے گی. ہاں نہیں ہاں یعنی الف ہی رہے گا. ہاں الف، ہاں. آگے چلیں. تو کھڑا زبر بولتے ہیں نا. تقدر فيه العلامات الثلاث نحو، انہوں نے مثال دے بھی دی ہے، قتل الفتى الافعى بالعصا. تو یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ قتل الفتى. جی نجمہ کریں ٹرانسلیشن اس کو. ایک لڑکے نے قتل کیا. نوجوان نے، کا فتح کا مطلب نوجوان. ہاں نوجوان نے. الافا کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑے اژدہے کو کہتے ہیں، ڈریگن. ہاں اژدہا، ٹھیک ہے. قتل کیا نوجوان نے بڑے اژدہے کو بالعصا، عصا کے ساتھ، لاٹھی کے ساتھ. جی لاٹھی کے اب ساتھ. مجھے بتائیے کہ فتح کس حالت میں؟ حالت رفع میں، نصب میں، جر میں، کس حالت میں ہے؟ ہاں دیکھیں قتل فتح، یہ تو فتح یہ پہلا والا جو ہے یہ تو وہ ہے رفع کی حالت ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ کیونکہ یہ کام کرنے والا ہے نا. ہاں بالکل ہے نا، ٹھیک ہے، فاعل ہے. ہاں فاعل اور ہے. یہ سنگولر ہے الافا کہ جو پلورل ہے؟ واحد ہے کہ جمع ہے کہ تثنیہ ہے؟ کیا ہے؟ یہ واحد ہے نا. واحد ہے. نجمہ ہاں. واحد کا حالت رفع ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ واحد کا حالت رفع اسم میں نا. ہاں واحد اسم میں تو وہ تو دمہ سے پہچانے جاتے ہیں. دمہ سے پہچانا جاتا ہے. بالکل ٹھیک، بارک اللہ فیک. اور یہی یہاں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے یہاں یہ جو لائن لکھی ہوئی ہے نا جس کو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، جی 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 جی. الفتح فاعل مرفوع، فاعل ہے جو آپ نے پہچان لیا کہ فاعل ہے، اور وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے.
ठीक है, और अलामत रफ़इही दम्मतुन मुक़द्दरतुन। जी मैं बोल रहा इसको तो एक तरीके से और पहचान सकते हैं कि कतला उससे पहले फेल आया है तो अब जाहिर सी बात है उसके बाद फाइल ही आएगा ना। नहीं, हमेशा नहीं आता, कभी कभी मफूल भी आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ खलक़ल इंसाना, उसने इंसान को पैदा किया, उसमें फाइल कहाँ है? लाजिम नहीं है, लेकिन इस जुमले में फाइल था, ठीक है, क्योंकि मफूल भी था आगे, अल अफ़अ मफूल था, ठीक है। और बिल असा जो है ये वो मजरूर है, हाँ, बा की वजह से, तीनों, ठीक है। हाँ तीनों कंडीशन आ गई, लेकिन हाँ, इसमें हमें खुद ही पहचानना है ना। हाँ, लेकिन आपको एराब कोई नहीं नजर आ रहे, ना तो हरकत से नजर आ रहे हैं, ना ही हुरूफ से नजर आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इनके एराब मुक़द्दरा हैं, ठीक है। देखिए उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है नीचे कि फता जो है कि अल फता फ़ाइलुन मरफ़ूअन अलामतु रफ़इही, मैंने आपसे पूछ लिया था पहले ही कि इसकी अलामत क्या होती है भला, वाहिद में आपने खुद मुझे बताया कि दम्मा होती है, ठीक है। वो दम्मतुन मुक़द्दरतुन, छुपा हुआ दम्मा है, छुपा हुआ है दम्मा, ठीक हो गया। अल अफ़अ, ये आपने कहा कि मफूल है ना, कि ड्रैगन को मारा, बड़े अजदहे को मारा, तो ये क्या है? मफऊलुन बिही, राइट। मफऊलुन बिही कहते हैं उसको, डायरेक्ट जिस पे काम हो रहा हो। मफऊलुन बिही क्या होता है? मंसूब होता है ना, ठीक है। और उसकी ये भी वाहिद ही है, सिंगुलर है। इसकी कैसे पहचानते हैं हम उसको? हम फतहा से पहचानते हैं, ठीक है। अलामतु नस्बिही फतहतुन मुक़द्दरतुन, इसकी जो अलामत नस्ब है फतहा है जो कि मुक़द्दर है, छुपा हुआ है, ठीक है। और तीसरा जो था बिल आसा, आसा मजरूरुन बिल बाई, बा के साथ, बी अल बाई, बा के साथ ये मजरूर है आसा, ठीक है। और अलामतु जर्रिही, उसकी जर की जो अलामत है कसरा, कसरा ही होती है ना, वो मुक़द्दरा है, वो भी छुपी हुई है। फिर हो गया? बिल्कुल। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। शबाना को हो गया? हाँ, पूछ सकते हैं वो, अगर किसी को नहीं हुआ। हाँ जी, ठीक है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगली हमारी कैटेगरी यानी सेकंड जो है वो है मनकूस। ये कौन सी कैटेगरी थी? ये मकसूर की थी, ठीक है। मकसूर यानी अलिफ साउंड जो आती है, चाहे तो छोटी या लगी हुई हो, उसको खड़ा जबर लगा के पढ़ें, या वैसे ही अलिफ हो एंड पे, ठीक है। दोनों कैटेगरीज इसमें आती हैं। हाँ, मकसूरा कैटेगरी थी कि इसमें भी एराब मुक़द्दरा होते हैं, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी है मनकूस। मनकूस क्या होते हैं? वल इस्मु अल मुअरब, ये वो इस्म मुअरब होता है, अल्लज़ी, वो जो, आखिरुहु याउ लाज़िम, जिसके आखिर में या हो, छोटी या हो, उसके आखिर में क्या था? अलिफ, ठीक है, या साउंड अलिफ की आ रही थी, या साउंड अलिफ की आ रही थी, या भी था ना मुस्तशफा में, या भी था, लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं उसको? अलिफ की साउंड के साथ पढ़ते हैं ना, उसको मकसूर कैटेगरी कह रहे हैं। अब इसमें है कि या है और वो पढ़ा भी जाता है वो या, जैसे अल-क़ादी, इसको हम क़ादा तो नहीं पढ़ते ना, नहीं, इसकी या पढ़ी जाती है, ठीक है, तो इसको अल-क़ादी पढ़ते हैं, या अल-महामी, या अल-सानी, या अल-मादी, अल-वादी, अल-माआनी, ये सारे या पढ़े जाते हैं। तो लेकिन रिफत जी, जैसे अलकादी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर ना? नहीं, उसको अलिफ के बराबर थोड़ी कहते हैं, फिर या के बराबर कह रहे हैं ना आप, क्योंकि मद्दिया होते हैं ना, हरूफ मद्दिया, अलिफ भी होता है, अगर ऊपर को आवाज खींचनी है जबर के साथ आ, और या के साथ खींचनी है तो वो या भी होती ई, और वाव के साथ खींचनी है तो ऊ, आ ई ऊ, ये हरूफ मद्दिया होते हैं ना। उसको कहते हैं, एक अलिफ जितना नहीं कहते, 2 काउंट लंबा करके पढ़ते हैं, दो काउंट करते हैं, 2 काउंट करते हैं, सही, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसमें भी तुक़द्दरु फीही अद-दम्मा वल कसरा। हाँ, अच्छा, इसमें थोड़ा सा समझाने वाला है, शेख ने समझाया था, पता नहीं आप लोगों के पास लिखा हुआ है कि नहीं, मैं वहाँ जो शेख साहब ने नोट्स लिखवाए थे ना, मतलब वहां से मैं पढ़ के आपको बताती हूँ कि मनकूस का क्या बताया था। अच्छा, मनकूस लफ्ज समझ आ रहा है आपका? नक्स उसमें ना नाकिस से है, जैसे अफ़आल में अफ़आल नाकिसा होते हैं ना,
اسما اور وہ حرف علت آ رہا ہو، اور اسپیشلی یہاں پہ یا کی بات ہو رہی ہے، ایسا اسم جو یا پہ اینڈ ہو رہا ہوتا اس کو اس میں ناقص کہتے ہیں، اور وہ منقوص یعنی جس میں نقص آیا ہوا، یعنی ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا منقوص سے کیا مراد ہے؟ مفعول کے وزن پر منقوص. ہاں جی جی، جس میں نقص پایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اسماء المنقوص جو ہے نا، یہ آپ لوگ اگر نہیں لکھا ہوا تو لکھ لیں اپنے پاس، اور اگر لکھا ہوا ہے تو ہم وہیں سے ریوائز کر لیتے ہیں. ویسے یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ والا کہ تقدر فیہ الضمہ والکسرہ وتظہر فیہ الفتحہ، یہ رول ہے اس میں، یہ والا جو رول ہے نا ہائی لائٹ کر کے انہوں نے بولڈ میں لکھا ہوا ہے، اس میں ضمہ اور کسرہ چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن فتحہ ظاہر ہوتا ہے. اس کے اعراب میں ضمہ اور کسرہ چھپا ہوا ہوتا ہے، مقدر آتا ہے، لیکن فتحہ ہو تو وہ ظاہر ہوتا ہے. اور اس کی مثال کیا دی ہوئی ہے؟ مثال بھی آگے دی ہوئی ہے، سأل القاضی بھی. نجمہ ترجمہ کریں، سأل القاضی، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ قاضی نے سوال کیا. ہاں قاضی نے پوچھا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ پھر قاضی کون سی حالت میں ہے؟ یہ تو رفع کی حالت ہے. حالت رفع کی. ٹھیک ہے. اور یہ کیا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ واحد. واحد ہے. تو واحد کا حالت رفع کیسے شو ہوتا ہے؟ ضمہ سے. ضمہ سے. کیا آپ کو ضمہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. یہی بات انہوں نے بتائی ہے کہ اس میں جو ضمہ ہوگا نا وہ چھپا ہوا ہوگا، کبھی بھی شو نہیں ہوتا اس کا. ٹھیک ہے. یہ بات بتائی ہوئی ہے ایک. اچھا اور دوسری بات بتائی ہوئی المحامی عن الجانی. محامی کا کیا مطلب ہے؟ وکیل. وکیل. اور جانی یہ مجرم. مجرم. ٹھیک ہے. تو یعنی سوال کیا، یہ پورا ایک ہی جملہ مجھے لگ رہا ہے. سأل سوال القاضی کیا. المحامیہ عن ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں سوال کیا قاضی نے، سوال کیا قاضی نے وکیل سے مجرم کے بارے میں. مجرم کے بارے میں. بارک اللہ فیک. بالکل ٹھیک. تو یہ جو انل جانی ہے یہ تو اس میں آ گیا جر میں، لیکن نظر نہیں آ رہا. اور محامی یا کا جو ہے یہ جو ہے فتحہ نظر آ رہا ہے ہمیں، نصب نظر آ رہا ہے. محامیہ اس کو پڑھیں گے پھر. ٹھیک ہے. کیونکہ یا کے اوپر فتحہ جو ہے یہ نظر آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہ تو ضمہ نظر آ رہا ہے، اور ویسے جانی میں ویسے تو خیر کسرہ وہ مطلب ہے ہی، لیکن وہ اس کا ایکچولی لفظ کا ہی جانی ہے نا، وہ جرم کرنے والا. ٹھیک ہے. اور جو فتحہ ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. یہی رول بتایا ہوا انہوں نے. اور شیخ صاحب نے جو ایڈ کروایا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ یہی جو اسماء المنقوص ہیں، اسم منقوص، یہ معرفہ ہو یا نکرہ، دونوں صورتوں میں ضمہ اور کسرہ چھپے ہوئے ہوں گے، صرف فتحہ ظاہر ہوتا ہے. اور ایک جو بات بتائی تھی کہ اس میں منقوص اگر نکرہ حالت میں ہو، ابھی یہاں تو سارے اس میں منقوص انہوں نے معرفہ حالت میں دیے ہوئے ہیں نا، القاضی، المحامی، الجانی، ہے نا، الف لام کے ساتھ دیے ہوئے نا معرفہ کر کے. لیکن اگر نکرہ ہو حالت رفع میں حرف علت نکل جائے گا، یہ یا ختم ہو جائے گی. یہ بات بتائی ہوئی ہے. یعنی یہاں پہ ہے کہ نہیں، لیکن یہ میں نے اپنے پاس نوٹ کی ہوئی ہے ویسے. اور اس کی مثال میں نے لکھی ہوئی ہے کہ جاء قاضینی، پھر کہتے قاضن، اور یعنی نکرہ حالت میں اگر ہو، اگر نکرہ حالت میں ہو تو اس کی وہ یا نکل جاتی ہے. قاضن لکھ کے اس کے نیچے 2 زیر لگا دیں گے بس. جاء قاضن، وہ ضمہ تو نظر نہیں آتی نا. اور اس کی مثالیں جو شیخ صاحب نے مطلب میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے رأیت القاضیہ،
ऐसे लिखा जाएगा. अब पता नहीं मुझे बोर्ड यूज नहीं करना आता, बताएगा कैसे बोर्ड यूज करते हैं? ठहरो मैं देखूं फिर. नौरीन, व्हाइट बोर्ड पता है नौरीन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नहीं यार, मेरे पास ये एक पेन की वो आ रही है ऑप्शन, स्क्रीन पे क्लिक करने से फोन पे वो. वो तो हाँ हाँ, ठहरो मैं देखती हूँ कि अच्छा नहीं वो तो खैर. ये तो एनोटेशन है ना, तो एनोटेशन यूज कर लो ना तुम भी. और पेन की, अच्छा पेन भी है, पता नहीं. एनोटेशन में मैं आएगा. लैपटॉप पे हूँ ना असल में. अच्छा लैपटॉप में तुम्हारे पास नीचे आ रही होगी एनोटेशन की. नहीं, ऊपर भी आ रही है. ये मैंने अपना खोला हुआ तो है अभी, लेकिन उसको फिर वो करना पड़ेगा. देखती हूँ. नहीं, टेक्स्ट में क्या होता है, लिखा जाएगा. हाँ ठीक है, मैं लिख के दिखाती हूँ शायद. जैसे अगर अरबी खोलूँ मैं, लेकिन वो पता नहीं. अच्छा मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी. बोर्ड का ना, व्हाइट बोर्ड भी मैंने खुल जाता है. हाँ मेरे पास भी ये नोट हुआ हुआ है, सल्लम तो अला कादियन हाँ और देखो, आप लोगों ने भी शायद किया हो सबने नोट अपने अपने पास. हाँ राई तो काजियन, ये दो लिखे हुए मेरे पास इसकी हाँ, वो राइतु. नकरत में मनखूस, हाँ लिखा हुआ है मेरे पास भी। इसमें मनकूस का वो गिर जाता है ना, या गिर जाता हाँ हाँ कब गिर जाता है? है जब वो नकिरा. नकिरा आए. हाँ हाँ बिल्कुल. और जार क्या. जब नकिरा आए तो उसका वो या गिर जाता है. कादिन इस तरह से आएगा फिर. लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि नकरा गिर जाता है, लेकिन वो दम्मा तो वैसे ही नहीं आता ना, खैर है ना. लेकिन फिर उसकी वो जो है ना, यानी यहाँ कादिन लिखा हुआ, ऐसे ही लिखा हुआ है आपने भी? अलिफ के साथ लिखा है मैंने दोनों। नहीं, वो तो जब वो राई तो कादियन, मैंने एक काजी को देखा, उसमें तो या आएगा ना, साथ अलिफ आएगा, ठीक है, और वो फतह तैन आ जाएगा. लेकिन जब वो और हालत रफ़ में आ रहा है, उसमें पूछ रही हूँ मैं. हालत रफा का नहीं लिखा, सिर्फ दो में ही लिखा है मैंने। उसमें सिर्फ सल्लम दो। गौद के साथ आएगा, हालत. नीचे में कसरतैन लगा देंगे बस. हाँ ये मैं जी कह रही हूँ कि गौद. कसरतैन जी जी लगे जी हुए हैं, हालांकि हाँ हालत ठीक, रफ़ में है वो, लेकिन ठीक है। कसरतैन के जी. साथ आया हुआ है. यही मैं बात करना चाह रही थी. जा कादिन और राई तो कादियन, सल्लम तो अला कादियन. इसका मतलब है कि या तो हालत नसब में आया हुआ या हालत जर्म, यानी कसरा के साथ और फतह के नहीं साथ. रिफत राय तो का दिन, ये नजमा बोल रही थी कादियन. देखिए दोनों है. राई तो कादियन. या भी आएगा. हाँ हाँ बिल्कुल आएगा. जब नकिरा होगा तो हालत रफ में गिरेगा या बस. जो जा आया, जा कादी यानी कादी आया, उसमें उसका या निकल जाएगा बस. बाकी हालत नस्ब और जर में रहेगा या. आपने नहीं लिखा हुआ नजमा? आपके पास नहीं लिखा हुआ? क्या चीज के बारे में? नहीं, इसके शबाना के पास नहीं लिखा हुआ जो हम लोगों ने लिखा हुआ है सब? मेरे पास तो ये मिसाल लिखी हुई थी, मैंने बताया ना। हाँ नहीं लिखी हुई मेरे पास. हालत हालत जर में भी जाएगा ना. हालत हालत जर में भी उसकी जो या निकल जाएगी. नहीं निकलेगी ना, नहीं, हालत हालत जर जर में और नहीं नसब निकलेगी, सिर्फ दोनों में हालत नहीं रफ़ निकलेगी, में निकलेगी. सिर्फ रफे में निकलेगी। हालत रफ़ में निकलेगी और नकिरा में निकलेगी बस. सल्लम तो अला कादियन कहेंगे नहीं ना. बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी. सल्लम तो अला कादियन और राई तो कादियन, ये दोनों उसी तरह से होंगे. लेकिन जब जा भाई तो तो फिर कादियन तो कादिन सही भी होगा. है. हाँ जी, लिखा हुआ है मैंने भी सलम तो. मैं आ रही हूँ, एक मिनट.
जर की मिसाल दोबारा बताइएगा, ये मुझे समझ नहीं आ रही। उसमें देखिए आप दूसरे सफ़े में वक़द ये इसमें देखिए ज़हब क़ादिन इला मुहामिन। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्लियर होगी ये बात? आगे चले हम? आगे भी है ना इसकी मिसाल? नहीं, वो भी कोई पूछ रहा था रिफत, किसी ने, मेरा ख्याल है फरीका ने पूछा था। जी समझ आ गई मुझे, जज़ाकल्लाह। अच्छा यहाँ पे देखिए ये मिसाल। जी अब मुझे समझ आ गई है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, इसमें भी उन्होंने नीचे इसको उसको उन्होंने बताया हुआ है। अल-क़ादी जो है ये फ़ाइल मरफ़ू है, ठीक है। उसी तरह उन्होंने एराब बता भी दिए हुए हैं। और अलामत रफ़ई दम्मतुन मुक़द्दरा, मफ़ऊल अल-महामी वकील, मफ़ऊल बिही मंसूबुन, ये मफ़ऊल बिही है जो कि मंसूब होता है, ठीक है। अलामत नस्बिही फ़तहतुन ज़ाहिरतुन, इसका फतहा ज़ाहिर है वाला जो नजर आ रहा है, ठीक है। और अलजानी ये मजरूर है बी अन के साथ, ये हालत जर में है, ठीक है। और इसका भी कसरा मुक़द्दरा है। वक़द यकूनुल मनक़ूसु महज़ूफ़ुल याई नहवा, हाँ आगे ये बिल्कुल लिखा हुआ है। ये ऐसे ही मैं परेशान हो रही थी, मैंने अगले पेज पे देखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि या महजूफ होता है, यानी हज़फ कर दिया जाता है जब मनकूस हो और वो नकीरा में हो और हालत रफ़ में हो, ठीक है। ये देखें नकीरा है क्योंकि तनवीन की वजह से नकरा है। ज़हबा क़ादिन, इसकी या निकल गई हुई है, हज़फ हो गई है। ज़हबा क़ादिन इला मुहामिन, इसकी भी निकल गई या, ठीक है। ये तो यही मैं बता रहा था। यहाँ पे देखिए आप, इला मुहामिन है, मुहामियन नहीं है, यही मैं बता रहा था। तो आप जो कह रहे थे, हाँ नहीं लेकिन मैंने तो क़ादियन ही लिखा हुआ है वैसे। क़ादिन को भी लिखेंगे तो मेरे ख्याल से वो भी क़ादिन ऐसे ही होगा, इला क़ादिन, इला क़ादियन नहीं होगा। अच्छा, यानी हालत जर में भी निकल जाती है उसकी या? अब्दुर्रहमान ये किसका फोन आ रहा है बेटे? बिल्कुल। देखो प्लीज। ये मनकूस वो है ना, इसमें मनकूस है या की वजह से। जब या है तो निकल जाती है जब आप उसको नकरा बनाते हैं। और वो दोनों हालतों के अंदर कादिन कादियन तो नहीं, कादियन जो है ना वो इसके अंदर नहीं आता। लिखा हुआ पता नहीं कहाँ बुक में, नहीं मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा। अभी मिलता है तो फिर बोल। मेरे पास लिखा हुआ है और मैंने उसको स्टैरिक के साथ अपने पास नोट किया हुआ है। इसमें मनकूस अगर नकिरा हालत में हो, हालत रफ में अल्फ इल्लत निकल जाएगा, बस ये लिखा हुआ है, हालत रफ में निकलेगा। लेकिन यहाँ पे बुक में तो इसमें भी दिया है ना, बुक में तो दिया है ये मुहामिन का भी निकल जाएगा। नीचे में लिखा हो देखिए, हाँ बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, या जो है महजूफ हो जाएगा, यानी सिर्फ जो है सिर्फ रफा की हालत में रहेगा, नस्ब की हालत में फकत हालत नसब में वो रहेगा, बाकी जगहों में निकल जाएगी वो हालत रफा और जर में। नसब में रहेगा और रफा और जर में निकल जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया यहाँ बुक के मुताबिक। वैसे मैं इंशाल्लाह शाह साहब से कंफर्म भी कर लूंगी, फिर मैंने शायद मिस कर दिया हुआ लिखने में। ये तो कादिन फाइलुन मरफून अलामत रफ़ई। रिफत आप वो नहीं हो, परेशान नहीं हो, क्योंकि आगे हमारा पूरा चार्ट आ रहा है तो उसमें भी यही बताया है, निकल जाता है। हाँ नीचे लिखा भी हुआ है, ये देखें ना उन्होंने क्लियर भी किया हुआ है। अलामत जर्री कसरतुन मुक़द्दरतुन। कोई बात ही नहीं, कंफ्यूजन तो हमें नहीं चाहिए। 11 नंबर पेज में पूरा चार्ट बना हुआ ना, तो उसमें भी यही दिया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मुदाफ इलल याइल मुतकल्लिम, ये तो मैंने पहले बता दिया था, तो दोबारा देख लेते हैं। जैसे ज़मीली, मेरा साथी, मेरा दोस्त है ना। और जद्दी उस्तादी मा ज़ुमलाई, मेरे दादा ने मेरे उस्ताद को मेरे साथियों के साथ बुलाया, ठीक है। अब देखें मा ज़ुमलाई,
माँ वजह से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, उस्ताजी मेरे उस्ताद को बुलाया, ये हालत नस्ब है, और दा जद्दी मेरे दादा ने बुलाया, ये हालत रफ है, हालत नस्ब है, और ये हालत जर है। तीनों में वो एक तरह का ही बिल्कुल है, बस या के साथ आया हुआ है, ठीक है। मलाई उस्ताजी जद्दी, ये मिसाल हो गई कि या मुतकल्लिम की। जब या मुतकल्लिम के साथ मुदाफ आता है कुछ, ठीक है, उस सूरत में भी उसके एराब जो है वो मुकद्दर होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये सबको? जी। हल्का सा जी। रिफत या मुतकल्लम के साथ क्या बोला आपने जब आता है? मुदाफ बन के आता। अल मुदाफ, ये देखें कैटेगरी का नाम क्या है, अल मुदाफ इला या अल मुतकल्लिम। इजाफत कायम होती है जब, यानी जब हमने कहना है मेरा उस्ताद, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे दोस्त, राइट, वो होती है ना। जब हमने ये डिटेल में बात की थी कि जब एक प्रोनाउन, जब एक ज़मीर इस्म के साथ जुड़ती है तो मुदाफ मुदाफ इलैह बन जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जब याए मुतकल्लिम किसी के साथ मुदाफ इलैह बनता है, ठीक है, तो वो उसके एराब मुकद्दर होते हैं। यानी हालांकि यहाँ पे देखें कि मेरे दादा ने बुलाया, दा जद्दी। अब ये जद्दी ये कौन सी हालत में है शिवाना? जी जी मैं लिख रही थी। हाँ जी, जद्दी कौन सी हालत में है? हाँ जद्दी मेरे दादा, ये हालत कसर ये अराब में बतानी है? नहीं, वैसे आप बताइए ना जुमले को देख के कि कौन सी हालत में है। यही जो आप बता रहे हैं कि अदाफत कायम हुई है ना। नसीम साहब आप बताइए। हालत रफा में है ना? जी, हालत रफा में है क्योंकि फाइल है, ठीक है, कि मेरे दादा ने बुलाया, हालत रफा में है। हालत रफ में हम किस तरह पहचानते हैं? दम्मा से पहचानते हैं ना, वाहिद में, क्योंकि मेरे दादा सिंगुलर है ना, वाहिद है। रफ से पहचानते हैं जो कि नजर नहीं आ रहा। और यहाँ नीचे फिर उन्होंने एराब लिखे हुए हैं उसके, ठीक है, उसको इन्होंने एराब की वजाहत की हुई है। जद्द फाइलुन मरफूउन अलामतु रफ़इही दम्मा मुक़द्दरा, ठीक है। वो जद्दी है, जद्दा नहीं है। हाँ, जद्दी। तो क्यों जद्दू क्यों नहीं आया? क्योंकि छोटी या साथ आपने जोड़नी थी, तो वो फिर वो नहीं लेता दम्मा, ठीक है, वो मुकद्दरा हो जाता है। इसी तरह मेरे उस्ताद को बुलाया, उस्ताद कौन सी हालत में है? जी नसीम साहब, जी, उस्ताद कौन सी हालत में है? हालत नसब में। हाँ, हालत नस्ब में। और हालत नस्ब को हम कैसे पहचानते हैं वाहिद में? फतहा के साथ। नसब, नसब के साथ। नहीं, हालत नस्ब को फतहा के साथ पहचानते हैं ना। जी जी बिल्कुल, फतहा हाँ, के साथ पहचान। लेकिन यहाँ पे क्या हमें फतहा नजर आ रहा है? नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं आ मुकद्दरा रहा, है। क्योंकि याए मुतकल्लिम के साथ वो बनना था, तो जाई तो नहीं हो सकता ना, उस्ताद जाई नहीं हो सकता, तो उस्ताजी, क्योंकि या की डिमांड ही है कि पीछे कसरा चाहिए उसको, ठीक है। तो जब वो बनता है उसके साथ, फेल के साथ बनता है, तो हम वो नून विकाया लगा देते हैं ना, याद है कल हमने बात की थी उस पे जी जी सही। कि खलकनी, या मुतकल्लिम के साथ प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो जब वो फेल के साथ जुड़ता है तो हम नून विकाया लगा देते हैं बीच में, लेकिन जब इस्म के साथ जुड़ता है उसको जेर दे के ही पढ़ लेते हैं, चाहे कोई भी हालत हो उसका, कसरा और दम्मा उसको हम फिर कंसिडर नहीं करते, फतहा और दम्मा, ठीक है। उस्ताज जो है वो मफऊलुन बिही है, मंसूब होता है, और अलामतु नस्बिही फतहतुन मुक़द्दरा। इसी तरह जुमलाई मुदाफ इलैह की वजह से मजरूर है, और अलामतु जरही अलामतु जरही कसरतुन मुक़द्दरा। यरा बादुन नुहाती अन हाज़िही कसरतुन ज़ाहिरतुन। ये जो जुमलाई है, ये इसकी नहीं मुझे समझ आ रही कि ये एंड, ये वाली लाइन पे क्या लिखा हुआ है उन्होंने।
यरा बअदुन नुहाती अन हाज़ी कसरतुन ज़ाहिरतुन। लेकिन बहरहाल वो भी है कि ये मतलब जुमलाई जो है ये या की वजह से ही उसके आया हुआ है, हालत जर में ये उसकी वजह से नहीं आया हुआ, या की डिमांड को पूरा करने के लिए ही लगाया हुआ है। और बाकी आगे टेबल दे दी है अल-इराबुल असलिया वल फरइया। ये जुमला यहाँ जो लिखा है नीचे में वो लिखे हैं कि बाद औकात में ये यरा बअदुन नुहाती अन हाज़िही कसरतुन ज़ाहिरा, ये जो जुमलाई में जो कसरा दिख रही है वो बाद औकात वो ज़ाहिरी दिखती है लेकिन वो ज़ाहिरी नहीं है, ये मुक़द्दरा ही है, इसके कहने का मतलब यहाँ जी 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 यानी मतलब जब वो या मुतकल्लिम के साथ होगी तब ये जुमला वो भी हो सकता है, जुमला वो भी हो सकता है हाँ जी, लेकिन यहाँ पे या की वजह से वो जुमलाई आया हुआ है, यानी या मुतकल्लिम के साथ लगने की वजह से, ठीक है। और बाकी टेबल जो है वो सब पढ़ लें क्योंकि जो पढ़ा है हमने उसी की वो प्रैक्टिस है, और एराबु तकदीरी की भी प्रैक्टिस है और दूसरी की भी प्रैक्टिस है। तो बस कर दें फिर इंशाल्लाह आज के लिए काफी इतना ही। आज आप किसी से गर्दान सुनने वाली थी? हाँ रिफत मैंने की है याद। अच्छा तो सुनाइए। फ़ाला सॉरी पहले बताऊंगी। वाहिद वाहिद गायब जो है उसकी वाहिद मुज़क्कर गायब नहीं मुज़क्कर गायब फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ाला उस एक मर्द ने किया फ़ाला नहीं तर्जुमा ना बताइए, सिर्फ गर्दान सुनाइए, तर्जुमा मैं बीच बीच में से खुद ही पूछ लूंगी आपसे। ठीक है फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ाल फ़ाल फ़ालता 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 नहीं फ़ालता फ़ालता नहीं फ़ालता फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना। फिर है जो दोनों के लिए है मतलब मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए फ़ाअलतु फ़ाअलना। ठीक है अच्छा, अब मैं बीच में से एक सीगा बोलूंगी, आप उसका तर्जुमा मुझे बताएंगी, ठीक है। फ़ाअलतुन्ना ये वाहिद मतलब सॉरी मुअन्नस औरतों के लिए कि उन सब औरतों ने किया, उन सब औरतों ने किया। फ़ाअलतुन्ना हाँ फालतुन्ना सॉरी 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 फालतुन्ना ये है हाजिर का, हम सब औरतों ने मतलब किया, हम सब औरतों ने किया, तुम सब सॉरी तुम होगा ना, सब औरतों ने किया, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी तुम सब औरतों ने किया, तुम सब औरतों ने किया। जी जी जी। फ़अलत इसका क्या मतलब है? फ़अलत जी फ़अलत फ़अलत ये और ये था तुम। चलिए ठीक है, अभी अजान शुरू हो जाएगी मेरे पास, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेप आपने कर लिया कि आपने याद कर ली, ठीक है। अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिए और सीगों को भी, ऐसे मैं सीगा बोलूं तो आपको पता चले कि ये मुअन्नस वाहिद गायब का है, ठीक है, इस तरह से। हाँ और इसका तर्जुमा है कि उस एक औरत ने किया, ठीक। ये सीगों किस तरह आप सुनाने लगी थी ना, मैंने कहा नहीं मैं खुद ही पूछ लेती हूँ, ये इस तरह से मैं पूछ लूंगी आपसे। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिए माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानी करे। जी अल्लाह ताला आमीन। ये एक चीज ये जुमला ये जो हम लोगों ने किया है तो ये तो तीनों अगर नॉर्मल हालत में हो तो तीनों कंडीशन में आता है, यानी रफा के साथ और नसब के साथ। और मैं ना थोड़ा सा मैं पूछ लूंगी शेख साहब से, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ इसमें। जुमला आ नहीं होता मेरे ख्याल में, जुमला ई रफा में तो होता है। अच्छा हाँ रफा में ठीक तो है, होता इंशाल्लाह है, देख लेंगे इसको। हाँ तो इसका नसब की और जर की जो है मेरा ख्याल है। हाँ हाँ चले ठीक है, इंशाल्लाह मैं पूछ लूंगी इंशाल्लाह, शेख साहब मैसेज करके अगर उन्होंने जवाब दे दिया, ठीक है।
चलें सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन या रब्बल आलमीन. जज़ाकल्लाह खैर.